made another story of what could have been. Again, at the halfway, the wicket seemed a little tricky because at the start, Ravi Raja had said that it's a sort of a spicy wicket because there was a real grass as well. So at the break, did you still think that 124 was possible? Definitely, 134 in T20 game, it's possible when you get a good start and your batsmen go for the shots. 134 is a bit possible, but on the other side, you have to really see that we are playing against Bangladesh. We are not used to play against some top teams. When you're playing this sort of a bowlers first time, definitely you will find a tough time. And if you lose early wickets, then it's difficult to chase 134 also. Next question. Before the World Cup last year, you did a lot of specific work in the nets about what it would be like facing Australia and Morocco. Did you do that sort of specific stuff as to the type of bowlers you'd be facing in this tournament before? I thought you were like a little bit ahead of where you expected you would be. Did you expect? Definitely, we were working in ICC Academy from last 1 year. The boys are really practicing hard over there, but practicing in the nets and facing a real bowler, it's a bit different. Like instead of like we should get some more games against these teams regularly. So definitely we can fix our problems, our batting problems, and we can get some experience as well with playing against them. Last match you struggled against Malaysia. Today, in any especially pacer of Bangladesh struggle like Mustafa? Yeah, Mustafi was a bit difficult. Definitely, it's not Mustafi individually, but it's the whole Bangladeshi bowling side. I think everyone took wickets early on, and Mustafi was really exceptional because the off cutter which he is bowling, it's not like it's difficult to judge with the same action he is bowling. It's a bit difficult for the batsman to judge. So what does the batsman take away from these two? What do you think that they learn, and what do you want them to do in the next game? Just definitely, you can't change them in next two games. So this is the same team which will be playing the whole tournament. So you can't call some new players from home. They have to really learn, and they have to really think what they have to fix. We'll go back. We have 2 days off, and we'll go and practice those things which we are lacking. And inshallah, we'll come back and show the same performance in the bowling, and batting will try to really fix the issues. Yeah, you bowled well in the last game, and today Nabi once again it was Raza who bowled very well. 4 overs, not giving away the boundaries in the last 3 games, and Usman who batted. So what do you have to say about that? Definitely, they're performing very well. If you see from last game, our bowling is consistent. The bowlers are really backing up, and the problem with the batting, I think Usman batted very well. There are some other players. I think last game, Swapnil Patel, he batted well. So I think we should, like the other individual also have to really come up and score some runs for us to really get through. What does Nabi and Raza bring to the bowling? It's really the Naveed pace is really special for us. We don't have any 140 plus bowler in the UAE. He's the one, and bowling against some experienced teams, it's really getting some experience when you're bowling with them, and you're getting some positive from that game. And we'll go back and we'll fix that. Yeah, against Pakistan, yeah, in domestic, most of them are playing in Dubai, and they are really friends with all the team members. Definitely, I think that game will be like it will be like a good game for us. But in front of TV, playing against Pakistan, it's a different story. There comes the experience, and I think we should do well against them. But it's a different story when you are playing against a top Asian team in front of cameras. Any more questions? Thank you. Thank you. First, we go into questions. Okay. Bangla, go ahead. মাহমুদুল্লাহ মানে টিমে আপনারা জানছেন টিমের কতটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট বাট প্রায় অনেক প্রশ্ন ওঠে আর কি স্পেশালি টি-20 দেশে কতটা ইফেক্টিভ আবার নিজের কাজটা করে দেয় আজকে মনে কি বলবেন মাহমুদ? না
ও আমাদের জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার সবসময় ছিল। ও খুব ভালো করে জানে ওর রোল কি। অনেক সময় হয় কি যে টিম প্রেশারে থাকলে ও ব্যাটিংয়ে যায় সবসময়, সো ওইখানে যে আবার বেস্টটা না খেলতে পারলে তখন কথা হয়। সো ওর জন্য কাজটা খুবই কঠিন আমরা জানি, কারণ টপ অর্ডারে রান না করলে তখন ওর পরে পুরো প্রেশারটা চলে আসে। সো আজকেও কিন্তু একই সিনারিওটা হয়েছিল এবং খুব ভালো লাগছে যে ওইটা প্রেশারটা নিয়েছে এবং বেস্ট পসিবল ব্যালেন্স রানটাও করতে পেরেছে আমার টিমের জন্য। আর দ্য সেম টাইমে বোলিংটা খুব ভালো হচ্ছে ওর, আশা করি ও কন্টিনিউ করবে এখানে। লাস্ট ওভারটা কত ইম্পর্টেন্ট ছিল মোমেন্টামের জন্য প্লাস মোটামুটি একটা রানের জন্য? আমরা আসলে ওইটাই টার্গেট করেছিলাম, জানি যে একটা অফ স্পিনার আছে এক ওভার, সো ওই ওভারে যদি 10-15টা রান করা যায় সো আমরা তাহলে একটা স্কোরে দাঁড়াতে পারবো যেটা আমরা ফাইট করতে পারি। সো এক্স্যাক্টলি আমরা যেটা চাচ্ছিলাম সেটা হয়েছে এবং সেটা সম্ভব হচ্ছে রিয়াদ স্ট্রাইকে, মানে রিয়াদ উইকেটে ছিল বলেই। গত ম্যাচের উইকেট আর এই ম্যাচের উইকেটের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল কিনা, আর এরকম উইকেট টি-20-র জন্য কতটা? না, গত ম্যাচের উইকেটে গ্রাসটা আরেকটু বেশি ছিল, আজকে কিন্তু অত গ্রাসই ছিল না। সো আমার কাছে মনে হয় যে স্টিল হয়তোবা হাই স্কোরিং উইকেট না হলেও 150-160 করা যেত আমার কাছে মনে হয়। বাট তারপরেও হয়তোবা আমাদের জন্য অবশ্যই খারাপ হচ্ছে না, কারণ আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপের যে ম্যাচগুলো আছে হয়তোবা সিমিলার কাইন্ড অফ উইকেট হইতে পারে। মুশফিক, সাকিব আর রিয়াদের পজিশন নিয়ে কোনো কনফিউশন আছে নাকি এখানে কোনো এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে যে কে আগে ব্যাট করবে বা নাকি সিচুয়েশন হবে? না, প্রথম ম্যাচটা ধরেন বলেছিলাম যে আমাদের লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড কম্বিনেশন ছিল, এই জন্য মুশি হয়তো 5-এ ব্যাটিং করেছে। নর্মালি মুশি 4-এই ব্যাটিং করছে, আজকে নর্মাল ব্যাটিং অর্ডারই ছিল। সাকিব 5-এ ছিল, রিয়াদ 6। তো আসলে এখানে এক্সপেরিমেন্ট হয়নি, আজকে হয়নি। প্রথম ম্যাচটা যেটা হয়েছিল এটা হচ্ছে আসলে আমাদের প্ল্যানিং ছিল যে অশ্বিনের জন্য লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড কম্বিনেশন রাখা। সেই পরিপ্রেক্ষিতে থেকে উইকেটটা পাবেন ওখানে মার্চ মাসে হয়তো অতটা সিট করে না, ক্যারি থাকে না, না আসলে সেটা না, আমাদের ইন্ডিয়ায় খেলার অতটা এক্সপিরিয়েন্স নেই, এটা সত্য কথা। হয়তো বা আমাদের সাকিব আইপিএলের জন্য হয়তো বা কিছু ম্যাচ খেলেছে, আর হয়তো বা আমাদের কয়েকদিন আগে একটা টিমের ট্যুর ছিল, এখানে 2-1 খেলেছে। তারপরও ধর্মশালায় তো একেবারেই এক্সপিরিয়েন্স নেই। আমি মনে করি না যে আমাদের ওই জন্য উইকেটটা তৈরি হচ্ছে। আমি যেটা মেন করছি যে যেতে এরকম উইকেট আছে আমাদের জন্য হয়তো বা প্র্যাকটিস হইতে পারে, যদিও এখানে যে সুইমিং হয়তো বা কিছুটা এক্সপিরিয়েন্স আমরা এখান থেকে নিতে পারবো। বাট স্টিল আমি মনে করি আজকের যে উইকেটটা ছিল 140-50 করা যেত, হয়তো 40-র কাছাকাছি ছিলাম, হয়তো বা যে পার্টনারশিপটা হয়েছিল তারপর 150 করা উচিত ছিল। হতাশ বলবো না, আমরা যেটা করতে পেরেছি এটাই রিয়েল। আর আমরা এর থেকে অবশ্যই ভালো করতে পারি, আমরা করেছিও। লাস্ট 2টা ম্যাচ বাদ দিলে আমরা যে কয়েকটা প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলেছি বা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলেছি প্রায় সবগুলো 150 ওভার 150-160 স্কোর ছিল। সো এখানে না করতে পারা অবশ্যই আমাদের জন্য কিছুটা আনফর্চুনেট। প্রথম ম্যাচের কথা বলবো না, আজকে হয়তো আমাদের যে পার্টনারশিপ হয়েছিল তারপরে অ্যাটলিস্ট 150 যাওয়া উচিত ছিল, আমরা করতে পারিনি। আর 133 করার পরে আমরা একটাই প্ল্যান করেছি যে ওভার এক্সাইটেড না হওয়া, যে আমাদের স্ট্রেন্থ থেকে বের হয়ে যে হয়তো বা তাসকিন জোরে বল করে ওরা আরও স্ট্রেচ করা, আরও জোরে বল করতে চায়, এই জিনিসগুলো আমরা আটকাইতে চেয়েছিলাম। যেটা নর্মাল, যেটা রান আছে আমরা নর্মাল বোলিং করতে পারলে হয়তো বা আমাদের ফেভারে আসবে। তবে সবার রাইট অ্যাটিটিউড ছিল, জেতার জন্য এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ছিল। না, আমরা জানি যে ইউএই খুব ভালো বোলিং করেই শ্রীলঙ্কাকে আটকিয়েছে 129-এ, কারণ শ্রীলঙ্কা অবশ্যই আরও বেশি রান করতে পারতো। সো একই জিনিস হয়েছে, ওরা ভালো বোলিং করে আমাদেরকে আটকিয়েছে। কিন্তু আমরা ওইটাকে ফলো করে ওদের স্ট্রেংথ বোলিং একরকম, আমাদের আর একরকম। আমরা আমাদের স্ট্রেংথে থাকতে চেয়েছি এবং সত্যি কথা বলতে কি আমাদের বিশ্বাস ছিল যে আমরা রাইট জায়গায় বল যদি করতে পারি তাহলে হয়তো ম্যাচটা আমরা জিততে পারবো। তামিমের মধ্যে কোনো ড্যাশিং ওপেনার নাই, আর সাকিবের মধ্যে কোনো প্রুভেন একেবারে ওয়ার্ল্ড ক্লাস পারফরম্যান্স নেই, তারপরও দিনে না খেলে পরে নামও, এটা কি আসলে চিন্তাটা?
তামিমের কথা তো আসলে আমরা সবাই জানি, তামিমের ফ্যামিলি ইস্যু আছে। সো আমি মনে করি যে খেলার থেকেও এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। সো আমরা চেয়েছি ও ফ্যামিলির সাথে থাকুক। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে সাকিবের ব্যাপারটা আসলে আমাদের ওইখানে একটা এক্সপিরিয়েন্স ব্যাটসম্যানের দরকার আছে। জিম্বাবুয়ের সাথে ফার্স্ট T20-তে দেখেন ও কিন্তু ম্যাচটা ওই বের করে এনেছে লাস্টে। আর কারণ আসলে একটাই যে হয়তো বা ও 3-এ পারফর্ম করেছে আগে, 3-এ এখন রুম্মান খেলছে, সেও পারফর্ম করছে। কিন্তু যেটা হচ্ছে যে ও এক্সপিরিয়েন্স একটু বেশি, এই জন্য আমাদের 6-এ তো খেলছে না, 5-এ খেলছে। সো একটু এক্সপিরিয়েন্সের কারণে হয়তো বা পার্টিকুলার ওর জন্য একটু কঠিন হচ্ছে, এটা সত্যি কথা। কারণ ও ওইখানে T20-তে সাধারণত খেলেনি, তবে আসলে টিমের কথা ভেবেই ও খেলছে। আসলে ভাই, দুইটা ম্যাচে যে ব্যাটিংটা হলো, ব্যাটিংটা কি মানে খারাপ হয়েছে না উইকেটের কোনো প্রভাব ছিল? কারণ নেক্সট দুইটা ম্যাচ তো শ্রীলঙ্কা আর পাকিস্তানের চিন্তার কি ব্যাপার কিনা? আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে বাংলাদেশ এত বছর ধরে ক্রিকেট খেলছে, স্লিপে কোনো রেগুলার ফিল্ডার এখনো পর্যন্ত আজকেও দুটো ক্যাচ ড্রপ হয়েছে, এটা কেন হয়েছে? ব্যাটিংটা আসলে হ্যাঁ, আমি অস্বীকার করব না যে আমরা বেস্ট ব্যাটিং করছি, এটা ক্লিয়ার। ইন্ডিয়ার সাথেও আমরা অবশ্যই হয়তো বা 165 একটু ডিফিকাল্ট হলেও আমরা হয়তো আরও ভালো করতে পারতাম। আজকের ম্যাচে আমরা দেখেন প্রায় 70 রানের পরও যে এখানে ক্লবস করে আমরা রান করতে পারিনি। সো অবভিয়াসলি আমরা বেস্ট খেলাটা আমরা খেলতে পারিনি, তবে আমি আশাবাদী অবশ্যই যারা খেলছে, আমি 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 প্রিটি শিওর যে ওরা রাইট টাইমে ক্লিক করবে ইনশাল্লাহ। আর স্লিপে সৌম্য 2015 শুরুর থেকেই স্লিপে সৌম্য সরকারি ফিল্ডিং করছে, এবং সেই আজকেও করেছে। ক্যাচ ড্রপ আবারও বলবো যে হইতেই পারে, রাইট অ্যাটিটিউড থাকাটা ইম্পর্টেন্ট, এবং ও চেষ্টা করেছে, হয়নি, এটাই। লাস্ট 3 কোশ্চেনস। একটা জিনিস এই সিরিজ শুরুর আগেও বলছিলেন যে আমাদের T20-তে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে 10 থেকে 15 ওভারের সময়টাতে ব্যাটিং করা, এবং এই দুটো ম্যাচে আমরা ওই দিকে 10 ওভার পর্যন্ত আমাদের একরকম খেলা চলছিল, তারপর 10 থেকে 15-তে আমরা কথা রাখলাম। তো এই জায়গাটায় আসলে কি মনে হয় যে ব্যাটিং অর্ডার নির্ধারিত করার আগে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে একটু সংযোজন, সেটা হচ্ছে যে ব্যাটসম্যানরা আউট হয়ে যাওয়ার ধরনটা নিয়ে কি কোনো হ্যাঁ, আসলে আমরাও জানি যে ওই টাইমটা আমরা এর আগেও অনেক ম্যাচে আমরা ম্যাক্সিমাম ম্যাচেই বলবো যে উইকেট ক্লাবস করেছে। অথবা খুব ভালো একটা পার্টনারশিপের পরে হঠাৎ করে হয়তোবা 8-10 ওভারে যে আমরা 8-10 ওভার থেকে হঠাৎ করে 2-3 উইকেট পড়ে যে আমরা প্রেশার ক্রিয়েট হয়, তখন নতুন ব্যাটসম্যান যে স্বাভাবিক খেলাটা খুব কঠিন হয়। সো আমরা আসলে এখানটায় চেষ্টা করছি, আমরা এখানটা আলোচনাও করেছি যে ওইখানে উইকেট যদি একটু রান কম হয়, উইকেটটা রেখে আমরা যদি আরেকটু সময় পার করতে পারি উইকেটে, এটা একটা ব্যাপার। আর আউটের ধরন আসলে T20 ক্রিকেটে মানে আউটগুলোও এরকমই হয়। সো মিথুনের যেটা বলছেন হয়তোবা ও ভেবেছে ট্যাপ করে দৌড় দিবে, ও বুঝতে পারিনি যে বলটা ওর পায়ে লেগে আছে। সো এরকম হয়ে যায় আসলে। তবে হ্যাঁ, আপনি যেটা বললেন যে সেট হয়ে আউট হলে হয়তো বা টিমের পর একটু প্রেশার হয়, কারণ ও ইনিংসটা আরও বড় করতে পারতো, তাতে করে রানটাও আরও বড় হতো। একটা কোশ্চেন। আসলে ভাই, এই ম্যাচে মুস্তাফিজ কাটা এটা কতটা স্বস্তি না আমাদের দলের অন্যতম ভরসা? না, আসলে অস্বস্তির কিছু আমি দেখিনি। আর মুস্তাফিজকে তো আগের ম্যাচটা যেটা হয়েছে এটাই রিয়েলিটি। মুস্তাফিজ তো আর প্রত্যেক দিন 100টা ম্যাচ খেলবে আর 100টা ম্যাচে ভালো খেলবে না, এটা এক্সপেকটেশনটা ওইখানে থাকাটাও অস্বাভাবিক। ওর খারাপ ভালো দিয়ে একটা মানুষ যায়, এটাই যাবে। সো কালকের ম্যাচে আগের ম্যাচটি যেটা হয়েছে সেটা আমি মনে করি খুবই স্বাভাবিক, এবং আজকেরটা যেটা হয়েছে এটা আমি বলবো যে ওর মেন্টাল স্ট্রেংথ কতটুকু সেটাই আর কি। ওর কাটার হোক আর না হোক, আমি মনে করি ওর রাইট অ্যাটিটিউড ছিল, এবং ও টিমের জন্য সবসময় বেস্টটা খেলতে চেয়েছে। ও ঢোকার পর থেকে এখনও খেলতে যাচ্ছে, এটাই। সরি, শেষ টাইম।